Hello guys. สวัสดีครับทุกคนสุขสันต์สบาโต So, Pichu, unfortunately, he gave me such a small time to share my testimony, ก็ and น่าเสียดาย I'm จ so ริงๆที่ sad. ผมฉันได้รับทราบในเมื่อมีเวลาน้อยที่จะเตรียมที่จะแบ่งปันคำพยานให้กับทุกคน But that's why God made me a Christian when I was really young, so I have my whole life to share what He has done for me. ก็ขอบพระเจ้าที่ในเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วก็มีตลอดทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ที่จะเล่าที่จะเป็นพยานทีละนิดทีละหน่อยถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทำให้ Yesterday I was wondering which words I would choose to share what God has done to me, and it's so hard to share just small words what He has done. คือเมื่อวานก็คิดหนักว่าจะแบ่งปันส่วนใดดีเพราะว่ามีเยอะแยะมากมาย So I always believe that our acts they say more than our words. But ฉันเชื่อว่าการกระทำของเราก็จะพูดดังกว่าคำพูดของเรา I'll try my best. ก็จะพยายามที่จะอธิบายด้วยถ้อยคำให้เข้าใจ When I was young, when I was a kid, religion was never a big thing at my home. เมื่ออแมนดาเป็นเด็กการถือศาสนาไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครอบครัวของฉัน We love to make fun of Protestant Christians. So when I was really young, like 12 years old, I used my Facebook and post a lot of things like, these Christians are so silly. They believe in a God that doesn't exist. ในเมื่อเขาเป็นเด็กเขาชอบที่จะหัวเราะเย้ยเย้ยคริสเตียนโดยเฉพาะคริสเตียนที่เป็นโปรเตสแตนต์มันก็ชอบที่จะโพสอะไรใน Facebook ที่จะบอกว่าพวกคริสเตียนเหล่านี้เป็นคนที่บ้าๆที่เชื่อในพระเจ้าที่ไม่มีจริงอะไรแบบนี้ Yeah, and then I get so sad that my parents get divorced, but not because they get divorced, but because I had to study at the Adventist school. แล้วเขาก็เสียใจมากเมื่อพ่อแม่ของเขาต้องหย่ากันแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นคือเมื่อเขาต้องหย่ากันแล้วเขาต้องถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียน Adventist ในประเทศของเขา Oh, but at the first day, I came to that school and they were like, let's start with a prayer. And I was like, oh, no, this is not happening. วันแรกที่เขาไปเรียนในโรงเรียนใหม่นั้นคุณครูก็ชวนนักเรียนทุกคนให้รวมใจอธิษฐานแล้วก็เขาอแมนดาคิดในใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่จริงหรอกทำไมมันจะต้องเป็นอย่างนี้ I was so bad, but it's okay. I was like, okay, let's do this. I can do this. I will fight with these Christians. Do my best to make them stop believing in God. เขาก็คิดเอาละก็ไหนๆก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วให้เราเล่นกันสนุกเดี๋ยวฉันจะต่อสู้แนวความคิดของเขาแล้วก็จะทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อจะให้เขาละทิ้งความเชื่อของเขา Silly me. So one day I was like, okay, everyone talks bad things about the Bible or they say good things. I'm going to read the Bible because nobody reads the Bible and they say things about it. I'm going to read the Bible. ในการเตรียมที่จะต่อต้านเขาต้องรู้ว่าพระคัมภีร์สอนอะไรกันแน่เพื่อเขาจะได้สู้เขาได้ And then I didn't have any Bible in my house, so I downloaded the Bible app. But if my family find out that I was reading the Bible, they would make so much fun of me. So I also downloaded another app to hide the icon for the Bible app because I was so afraid to be banned by my family. เขาก็เลยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพระคัมภีร์ในคอมของเขาหรือโทรศัพท์ของเขาแล้วก็กลัวที่ครอบครัวจะรู้ว่าเขากำลังอ่านพระคัมภีร์เขาก็เลยดาวน์โหลดแอปอื่นๆที่จะบดบังแอป
คือไอคอนของแอปนั้นที่จะซ่อนไอคอนนั้นเพื่อเขาจะไม่รู้ And I started reading my Genesis because it was the beginning. เขาเริ่มอ่านจากปฐมกาลเป็นต้นไป And I was so hungry, I was so thirsty, and I couldn't stop reading. And I was counting the time I was waiting my mom arrive at home, and I was reading the most that I could. It was so good, and I was reading the Bible every day. แล้วเขาก็ซาบซึ้งในความหมายของพระคัมภีร์ที่เขาอ่านแล้วก็พยายามที่จะอ่านเยอะๆก่อนที่คุณแม่ของเขาจะกลับจากที่ทำงาน And I started to believe that God is a God of love, that Jesus loves me. But inside of me, I was like, this is too good to be true. ก็เขาเริ่มที่จะซาบซึ้งในพระเจ้าของพระคัมภีร์แล้วก็ที่บอกว่าพระเจ้ารักแม้กระทั่งฉันแต่ก็บางครั้งก็รู้สึกว่าอันนี้มันดีเกินไปมันเป็นจริงได้ยังไง And one day I was in my living room, it was late at night, and I saw a video on Facebook, again Facebook, and it was from a Christian girl, and the name of the video was 10 Facts About Jesus. แล้วก็ในวันหนึ่งเขาเปิด Facebook แล้วก็เห็นวิดีทัศน์ที่มีใครโพสต์ไว้ที่นั่นที่บอกว่าข้อเท็จจริง10ประการเกี่ยวกับพระเยซู And all the videos she was talking about things, and it was so true. Everything was happening in my life, and I was crying so much. And she said at the end of the video, if you still have doubt God is real, ask right now to Him, Jesus, are you real? แล้วก็ขณะที่กำลังดูวิดีทัศน์นั้นผู้บรรยายเขาก็เล่าหลายสิ่งหลายอย่างที่อแมนเดอร์ก็เข้าใจว่าใช่แล้วแต่ก็คนในวิดีทัศน์นั้นก็ถามว่าหรือบอกว่าถ้ายังมีข้อสงสัยใดๆว่าพระเจ้านี้มีจริงไหมก็ขอแนะนำให้หยุดเดี๋ยวนี้แล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิดเผยให้รู้ว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่า And that moment I was like, Jesus, are you real? Jesus เลย Are you real? อ๋อโอเคตอนนั้นเขาก็อธิษฐานอย่างจริงจังด้วยความกลัวด้วยว่าพระเยซูเจ้าข้าพระองค์มีจริงหรือ It was crazy. I felt goosebumps from my feet to my head. ขนลุกเลยตั้งแต่เท้าถึงหัว That moment I said like, okay God, I'll become a Christian. I'll be a Christian, but I will never be an Adventist. เขาก็เลยอธิษฐานว่าโอเคพระเจ้าก็ยอมนะก็จะเป็นคริสเตียนนะแต่ฉันจะไม่ยอมที่จะเป็น Seventh-day Adventist แน่ And I was like, okay, I'll go to these churches where they have colored hair, they are really liberal, and yeah, that's going to be my place. ฉันจะเป็น Protestant นิกายที่จะยอมสีเป็นหลายสีได้แบบที่ยอมผมที่ยอมผมหลายสีแล้วก็ที่ไม่ได้อนุรักษ์นิยมมากนะ But I didn't expect that a Seventh-day Adventist friend would invite me to the church. แต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเพื่อนที่เป็น Seventh-day Adventist จะชวนฉันเข้าไปโบสถ์ของเขา And I went and I was interested about learning different religions. It's not right to just go to the church to learn about, not to be an Adventist. ก็ตอนนั้นก็คิดว่าไปก็ไหนๆก็จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างก็ที่จะเปิดหูเปิดตาบ้าง And I went to the church and guess what? The pastor was saying everything I needed to hear. And I didn't cry. I was outside, I was like this, but inside my heart was. นักเทศในวันนั้นเขาเทศเรื่องที่ถูกใจเขามากเป็นทุกสิ่งที่เขาพูดนะมันก็ใช่แล้วก็ใช่อีกแต่เขาก็พยายามที่จะไม่ให้คนอื่นเห็นว่าเขากำลังจะรู้สึกซาบซึ้งขนาดไหนแต่ว่าหัวใจกำลังเต้นแรงตลอดเวลาที่ฟังคำเทศนะ And that moment I thought, okay, I'm going to this church every weekend, but I'll not baptize.
get baptized. ก็เลยบอกโอเคต้องมาโบสถ์นี้ทุกสัปดาห์แต่จะไม่รับบัพติศมาเป็นสมาชิกโบสถ์นี้แน่ Oh, and I just imagine Jesus like, this girl, she's so hot. ก็ตอนนี้ก็ลองจินตนาการถึงพระเยซูว่าทำไมเด็กหญิงนี้ดื้อแท้ But I started to go in a Bible study and we were reading the Great Controversy. แต่ก็การที่เข้าไปเรียนพระคัมภีร์แล้วก็มาที่อ่านหนังสือชื่อว่า The Great Controversy เป็นชื่ออะไรสงครามประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติระหว่างพระเจ้ากับซาตานต่อสู้กันตลอดทุกสมัย And I spent 1 year reading the book, and at the end I finally said, okay, I'll become an Adventist. หลังจากที่ใช้เวลาเป็น1 ปีอ่านหนังสือนั้นก็ตัดสินใจว่าโอเคยอมทุกอย่างก็จะเป็นเอาไปได้ด้วย At this time, I was 13 years old, ตอนนั้นอายุประมาณ13 ปี and my family was really resistant about my choice. ก็ครอบครัวของฉันก็ไม่ชอบการตัดสินใจของฉันในตอนนั้น They forced me to do tests on the Sabbath, เขาจะบังคับฉันว่าต้องไปสอบอันนี้นั้นในวันสะบาโต and they said really bad things. They said that I was brainwashed. They didn't allow me to get baptized. ก็จะใส่ร้ายฉันหลายอย่างก็บอกว่าฉันถูกล้างสมองแล้วก็เขาไม่ยอมที่จะให้ฉันรับบัพติศมา But I prayed a lot and I prayed with a lot of patience. And after 1 year, I decided to be an Adventist. I got baptized. ก็อธิษฐานอีก1 ปีแล้วก็แต่ปีนั้นก็ตัดสินใจว่าฉันจะรับบัพติศมาให้ได้ What I want to say here, sometimes my story sounds, oh wow, that's so impressive. It's a really little girl and she went to the church by herself. Wow, congratulations. บางคนอาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่จะมีเด็กหญิงที่จะไปโบสถ์เองแล้วก็แสวงหาพระเจ้าเองอย่างนี้ But I didn't do nothing. แต่ฉันเองก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลย The sound of God and the sound of Jesus, the Holy Spirit calling me, it was so irresistible. พระสุรเสียงของพระเยซูกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเสียงที่จูงใจฉันที่ฉันไม่มีแรงที่จะต่อต้านได้ It was impossible to say no. I had no choice. จะปฏิเสธก็ไม่ได้ก็เสมือนกับไม่มีสิทธิ์เลือก And that's how, even I never dated in my life, I had found my first love. นั่นคือวิธีที่ฉันได้พบกับความรักแรกๆในชีวิตของฉัน And I'm so happy that God called me and I could find Him by His true love. I really fell in love with Him, and not because I went to the church just because I was used to it, but because I really love God. ขอบคุณพระเจ้าที่ความรักของพระเจ้าพบอะไรตามหาฉันจนเจอก็ขอบคุณพระเจ้าความรักนี้มันพิเศษมาก And I really believe if I didn't find God, today I would be alcoholic and pregnant. แล้วเชื่อว่าถ้าฉันไม่ได้พบพระเจ้าในตอนนั้นทุกวันนี้ฉันจะติดเหล้าแล้วก็จะมีท้องอะไรแบบนี้ God set me free for drinking alcohol when I was 12. พระเจ้าปลดปล่อยฉันเป็นอิสระจากเหล้าตอนอายุ12 He set me free for going to clubs. จากที่เคยชอบไปเที่ยวคลับ He set me free for self-hurting. แล้วก็ที่ชอบทำลายตัวเอง And so many other things. ก็อีกมากมายในชีวิตของฉัน And my wish that one day He set free my family and all the people that I can talk about. ฉันก็อธิษฐานขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยครอบครัวของฉันจากอะไรลำโซ่ทางจิตวิญญาณของเขาด้วยแล้วก็ทุกคนที่ฉันมีโอกาสที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของฉันขอพระเจ้าทรงช่วยเขาด้วย And I would never imagine when I was
12, 11, then some years later I would be in Thailand preaching about God in that church I really didn't like. ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงทุกวันนี้ถ้าใครจะบอกเมื่อฉันอายุ12 ปีว่าสักวันหนึ่งฉันจะเป็นมิชชันนารีที่จะเป็นฝ่ายความรักของพระเจ้าในประเทศไทยในโบสถ์นั้นที่ฉันไม่ชอบเลยก็เหลือเชื่อ And I'm so glad that my plans are not God's plans. แต่ฉันก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่แผนงานสำหรับชีวิตของฉันนั้นแตกต่างกันจากแผนงานของพระเจ้ามีแผนงานที่ดีกว่า And my prayer is that young people like me can also be in love with God and be bold to do crazy things for Him, even flying to Thailand. ฉันก็อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเยาวชนอย่างที่ฉันเคยไปนั้นให้เขาพบความรักของพระเจ้าแล้วก็กล้าที่จะติดตามพระองค์ทำสิ่งที่ดูเหมือนจะบ้าๆมันจะออกไปเป็นมิชชันนารีต่างประเทศ